श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। ओडिया कविता साहित्य रे गभीर संवेदनशीलता जीवनबोध और आकुल जिज्ञासा को धारण करिथिबा जणे संवेदी कवि को आज आमे सुनिबा। तांको आपण माने जणे विशिष्ट औपन्यासिका भावरे जानती, कथाकार भावरे जानती। वेद मंत्र को ओडिया पद्य रूप दे चतुर्वेद कविता शतक से आपण मान को भेटी देइचंती। 2001 मसीहारे गायत्री रो पुओ कल्प संकलन पाई तांको ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त होईची। काठ पुओ और अन्यान्य गल्प पुस्तक निमंते तांको मर्यादा संपन्न सारला पुरस्कार प्राप्त होईची। से हिंदी, इंग्राजी, तेलुगु, मराठी रे तांकर किछि गल्प कविता हिंदी, इंग्राजी, तेलुगु और मराठी रे अनुदित होईछि। आम समयर जणे स्पर्धित उच्चारण बनस देवी। ओडिया साहित्यर गल्प कविता और उपन्यास क्षेत्र रे बनस देवी एक सुपरिचित सम्माननीय उच्चारण नाम। अर्ध शताब्दी ऊर्ध्वकाल धरी निरवच्छिन्न भाव से साधनारत। आज तांकर किछि कविता आमे सुनिबा। तांकर कविता संकलन अधा फुटा फूल। कवि बनस देवी एवं तांकर से कविता संकलनस्थ किछि सुंदर कविता आमर स्वतंत्रता दिवस उपलक्षे। प्रथम कविताटी स्वागत सत्यवादी, कवि बनस देवी। तमे कि आसुच फेरी विस्मृतिर मृत जठररु, अभ्युदय आभारे उकुटी। तमे कि आसुच आजी अंतराळे मग्न साधनार, दीर्घ एक तपस्यार होई एक दिव्य फलश्रुति। अरुणालोकर उदय रागरे नुआ रूप नुआ साज भाव उद्भासरे, भार्गवीर कुळुकुळु ध्वनि छुरियना बास्ना, बौल बणर निभृत मर्मर अंगे अंगे धरी तमे आसुच कि? तमे आसुच कि? दूर अस्ताचल तीरे हजि जाइथिबा से दिनर उद्दीपित स्वर। इतिहास मोड़ भांगे, इतिहास मोड़ भांगे, समय भी कर लेउटाए। प्रकृति विद्रोह करे, माटी हेले नियत लांछित। भोगिले मानव आत्मा क्रूर कदर्थना, गंजना भोगिले प्रेम अधोमुखे बसी थांती सत्याग्रही माने होई उत्पीड़ित। वर्ष वर्ष धरी एई दिन काल, वर्ष वर्ष धरी एई दिन काल रहिछि सबार अपशक्ति प्रबलु प्रबल। एतेबेले शंखनाद शुभे दिगंतरे, नूतन क्रांतिर अग्नि बीजटिए उठिबाकु व्यग्र चिरी माटी। तमे आसुच कि? तमे आसुच कि? तार वार्ता धरी अक्षरे अक्षरे नहीं आश्वासना संभावना भेटी। प्रिय सत्यवादी, प्रिय सत्यवादी, एबे तमे आस, एबे तमे आस। गणित सदिच्छार समारोहे आस। उच्छ्वसित स्वागत उल्लासे आस। अभिषिक्त हुओ ए माटी सिंहासने। तमे थिल जार स्वप्न, जा प्राण स्पंदन, जार चेतनार भाष्यकार। ता भावना, ता करुणा, तार त्याग अश्रु मूर्तिमंत होई उठू तुमरी अयने। ता अव्यक्त भाष्य हेउ सुप्रकाश। कर्मरे धर्मरे जनचेतनारे पुनर्जन्म लभु सिए सतत जाग्रत जातिर प्रहरी। तुम आलोकित पृष्ठारे पृष्ठारे।
ଆଗାମୀ କାଲିର କବି ହେଉଛି ସମର୍ଥ। ଆଗାମୀ କାଲିର କବି ହେଉଛି ସମର୍ଥ। ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରାଣର ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳ୍ପରେ ପାରିଦେଲି ପିଠି ମୋର ଦେଶବାସୀ ଚାଲନ୍ତୁ ତହିଁରେ। ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବାଦୀ, ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବାଦୀ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଏ ସମୟେ ତମେ ହୁଅ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦିବ୍ୟ ମହୌଷଧି। ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବାଦୀ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଏ ସମୟେ ତମେ ହୁଅ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦିବ୍ୟ ମହୌଷଧି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ବନଜ ଦେବୀଙ୍କୁ, ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱିନୀ କବି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଭାରତବର୍ଷ। କାଳ କାଳ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଘା ଉଚ୍ଚଶିର ଚିର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ହିମାଦି ଝଟକୁ ଥାଏ ପିନ୍ଧି ଶୁଭ୍ର ତୁଷାର ମୁକୁଟ। ଉଷାର ନଧରେ ଉଠେ ପକ୍ଷୀକଳ କଣ୍ଠେ ତୃପ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ହୁଏ ନିୟତ ଧ୍ୱନିତ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଏ ମାନବ ଅମୃତର ପୁତ୍ର, ସେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଏ ମାନବ ଅମୃତର ପୁତ୍ର, ସେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ। ଯେ ମାଟିର ପୁଣ୍ୟ ଦୟା କଳାବତୀ ନଦୀମାନ, ସେବା ଆଉ କରୁଣାର ସୁଧାଧାରା ସମ। ପ୍ରେମ ଦାନ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଜନପଦେ ଅରଣ୍ୟ କେଦାରେ, କଳ କଳ ଗୀତି ଗାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିତରଣୀ। କହୁଥାନ୍ତି ନୀତି ଶୁଣ ଶୁଣ ମନୁପୁତ୍ର, ବସୁଧା କୁଟୁମ୍ବ ଏକ, ସେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ। ସେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ। ଦେବତା ବାଞ୍ଛିତ ଥିଲା ଯେଉଁ ଭୂମି, ପୁଣ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ। ହିରଣ୍ମୟ ସକାଳରେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆକାଶ ବତାସ କରି ପ୍ରକମ୍ପିତ। ଉଦାତ ସେ ଋଷି କଣ୍ଠସ୍ୱର, କହୁଥିଲା ଚରୈବତୀ ଚରୈବତୀ। ଅନ୍ଧାରୁ ଆଲୋକେ, ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ସୁଖେ, ସୀମାରୁ ଅସୀମ ପଥେ, ଖୋଲ ଖୋଲ ହୃଦୟର ଝିନ ଆବରଣ। ତ୍ୟାଗ ପ୍ରେମ କରୁଣାର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଏ ମାନବ ଆତ୍ମା। ଆକୁଳେ ବଢ଼ାଏ ହାତ, କରିବାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ। ସାଧିତ ଯହିଁ ଏ ସତ୍ୟ ଚିର ଭସ୍ମରୀତି, ସେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ। ହେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ, କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ତୋର ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଜି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟପଟ। ହେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ। ଯେଉଁଠି ରଖିଲେ ପାଦ ଲାଗେ ରକ୍ତ ଦାଗ, ସେ ରକ୍ତ ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର। ଯେଉଁଠି ଡେରିଲେ କାନ ଶୁଭୁଥାଏ କାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ସେ ସ୍ୱର ମୋ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର। ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ଢୁକେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ, ବିଷ ବିଞ୍ଚି ଥାଏ ତହିଁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତର। କି ଦୁର୍ବାର ସ୍ରୋତ ଏକ, କି ଦୁର୍ବାର ସ୍ରୋତ ଏକ, କୂଳ ଖାଇ ସବୁ ଲୁଟି ନିଏ। ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ, ସମ୍ପର୍କରୁ ବିଶ୍ୱାସ, କର୍ମରୁ ନିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହରୁ ସଂକଳ୍ପ। ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏ ଉଗ୍ର ପ୍ରବାହରେ ମାଟି ଧସିଯାଏ, ଚେର ଉପୁଡ଼ିଯାଏ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। କୀଟଦ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼େ ସନ୍ନ୍ୟାସର ପାବନ ଭୂମିରେ। ସନ୍ତ୍ରାସର ଜୟଯାତ୍ରା ଗଲେ ନିର୍ବିକାରେ। ହେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ, ହେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ। ଚକ୍କର କାଟୁଛି ନା ତୀବ୍ର ଭଉଁରୀରେ, ନା ମଙ୍ଗେ ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନାବିକ। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ନିରାଜନା ପୀଠ, ହେ ମୋର ଭାରତବର୍ଷ। ଏ ତୋର ଅବାଞ୍ଛିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ତୋର ଅବାଞ୍ଛିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, କଦାଚିତ୍ ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତ। କାଳ କାଳ ଅବକ୍ଷୟ ଅସତ୍ୟର ବିପକ୍ଷରେ ତୁ କରିଛୁ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା। ହିଂସାର ବିନାଶ ପାଇଁ ଉଠେଇଛୁ ଅହିଂସା କମାଣ। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଅବିତରି ବଳି ଦେଇ ପ୍ରାଣର ସଂଖାଳି, ଅନଳ ଗର୍ଭରୁ ତୁ ଉଠିଛୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ମନସ୍ୱିନୀ ଚିରବନ୍ଦନିଆ। ପ୍ରସବିଛୁ ବୀରପୁତ୍ର ମହାଶକ୍ତିଧର, ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସିଏ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଅବତାର। ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସିଏ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଅବତାର। କବି ବନଜ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଶୀର୍ଷକ ଆମେ ଅନେକ କବିଙ୍କର କବିତା ଗପ ପଢ଼ିଛେ ଶୁଣିଛେ। କବି ବନଜ ଦେବୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଯାହାକି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଉପଲକ୍ଷେ କବିଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ନିଦ ତମ ଭାଙ୍ଗିଲା କି? ନିଦ ତମ ଭାଙ୍ଗିଲା କି ସକାଳର ରାମଧୁନ ଉତ୍ତାଳ ଗୀତରେ? ଚମକି ଦେଖିଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଦିନ ବଉଳ ବାସ୍ନା, କେତେ ଫୁଲ ସଜ୍ଜା, ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜା, ଚିତ୍ରରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ, ଦୀପଦାନ, ଭକ୍ତି ସମ୍ଭାଷଣ। ହେ ଜାତିର ପିତା, ହେ ଜାତିର ପିତା, ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଜି ତୁମ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ବିସ୍ମୃତି ଅତଳୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଚେଇଁ ଉଠିଲ କି? ବିସ୍ମୃତି ଅତଳୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଚେଇଁ ଉଠିଲ କି? ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ତମ ନିରତ ଓ ନିରସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅନଶନ, ଡଗଡଗ ଚାଲିରେ ଲୁଣମରା ଅଭିଯାନ। ତମ ହାତେ ଅହିଂସାର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜାଦଣ୍ଡ, ରେଶମୀ ଛଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୃଥିବୀ ଦୋହଲି। କାଳଶିଳା ଲେଖ ଦେଖ, ଦେଖ ଆଜି ତାର ପ୍ରମତ୍ତ ଜୟକାର, ଉଛୁଳା ଭାଷଣ। ଜାତିର ଜନକ ତୁମେ, ମଥାର ମୁକୁଟ, ଧମନୀର ରକ୍ତ ଆମ ଅନଳ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ସମ୍ମୁଖର ପଥ। ଜାତିର ଜନକ ତୁମେ, ମଥାର ମୁକୁଟ, ଧମନୀର ରକ୍ତ ଆମ ଅନଳ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ସମ୍ମୁଖର ପଥ। ଯେତେ ଯେତେ ଚାଟୁ ପାଣି ଅନ୍ତରାଳେ ଉଠେ ତାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମଞ୍ଚ ଆରପଟେ। ମଞ୍ଚ ଆରପଟେ ଫର୍ ଫର୍ ପୃଷ୍ଠା ଉଡ଼େ ସମୟ ବହିର ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଯାର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ବିକୃତ ଅକ୍ଷର। ମାନବ ଆତ୍ମାର ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ନାରୀର ଚିତ୍କାର, ଶିଶୁର କାରୁଣ୍ୟ, ଆତଙ୍କ ଓ ବିଭୀଷିକାର ଜଟିଳ ଚିତ୍ର। ହିଂସାବିଦ୍ଧ ନିଶାବିଦ୍ଧ କି କରୁଣ ଦେଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ହିଂସାବିଦ୍ଧ ନିଶାବିଦ୍ଧ କି କରୁଣ ଦେଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ମଞ୍ଚେ ମଞ୍ଚେ ଆଲୋକର ମହାସଭା, ଅହିଂସାର ଉଗ୍ର ଉଦ୍ବୋଧନୀ। ଅନ୍ତରାଳେ ଅନ୍ତରାଳେ ହିଂସାର ରାଜଧାନୀରେ ଅନ୍ଧାରୀ ରାଜୁତି। ଏ ବିଚିତ୍ର ସମନ୍ୱୟ ଫି ବରଷ ପାଳନ ହୁଏ ମହାସମାରୋହେ। ହେ ମହାତ୍ମା, ହେ ମହାତ୍ମା, ତୁମର ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। ହେ ମହାତ୍ମା, ତୁମର ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବି ବନସ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, କବିତା ନୁହେଁ। ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କବିତା ନୁହେଁ। ଏତେ ବେଶୀ ଚାହିଁ ନଥିଲା ତ ସିଏ, ସ୍ୱପ୍ନର ପସରାରେ ନଥିଲା ତାର। ରାଜଭୋଗର ଦୁବ କେରାଟିଏ, ଯଶ ଖ୍ୟାତିର ଅଗଣାରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରଜାପତିର ଛାଇର ଛିଟିକାଟିଏ। ଆକାଶର ତାରା କି ଗଭୀର ପାଣିର ପଦ୍ମ, କିଛି ଚାହିଁ ନଥିଲା ସେ। ଧୂଳି ମାଟିର ବାଟୋଇଟିଏ ସେ। ଘାସ କାକରରେ, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ, ଫୁଲ ବେପଥୁରେ ଜର ମନ ତାର। ଗଛଲତା ଫୁଲ ଫଳ, ନଈନାଳ ପର୍ବତ, ମଣିଷରୁ ମଣିଷ, ସଭ୍ୟତାର ଆପଣା, ଚିହ୍ନା ଜଣା, କାହାଠୁ ଚାହିଁନି କିଛି। ନ ଚାହିଁବାର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ରହିଛି ସେ। ନ ଚାହିଁବାର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ରହିଛି ବିହି ତାର ଆଦ୍ୟ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ। ମାଟି ଛୁଁ ଛୁଁ ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଛି ସିଏ ଅକପଟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ। ସାବଲୀଳତାରେ ଅଭିମାନ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବହୁଛି ନଈ, କୂଳେ ସେ ତ ନଗଣ୍ୟ ବାଟୋଇ। ବେଳେବେଳେ ଅଶକତ ବେଳେବେଳେ ଅଶକତ ବେଳେ ନିଜକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ତୁଚ୍ଛାତି ତୁଚ୍ଛ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଖୋଲା ଅଞ୍ଜଳିର ସଙ୍ଗୋପନ ମାଗୁଣି, ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିଏ ଓ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ମୁଠାଏ, ଯାହା ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଅଥଚ ଦେଖ ତାର ଅଦୃଷ୍ଟ କଣ୍ଟାବଣ ଓ ବିଷାକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଛାଇତଳେ ସିଏ କ'ଣ ଏକ ନିର୍ବାସିତ? କଣ୍ଟାବଣ ଓ ବିଷାକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ତଳେ ସିଏ କ'ଣ ଏକ ନିର୍ବାସିତ? କବି ବନସ ଦେବୀଙ୍କର ଶେଷ କବିତା, ଯାହା ପ୍ରତି ମଣିଷ ପାଇଁ, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତି ମଣିଷର ହୃଦୟର କଥା। ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଫେରିବା ଆଗରୁ
ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ସଂସାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ, ଏଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କେତେ କଥା କାହାକୁ କହିଦେଇ ଯିବାକୁ ଅଛି। କବିଙ୍କର କବିତା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆଉ ଆବେଗ ରଖେ। କବି ବନସ ଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା ଫେରିବା ଆଗରୁ। ଫେରିବା ଆଗରୁ ସାରିଦେବାକୁ ହେବ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଫେରିବା ଆଗରୁ ସାରିଦେବାକୁ ହେବ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅଧା ଥିବା କାମ, ଅଧା ଲେଖା କାବ୍ୟ, ରଖିଯିବାକୁ ହେବ ଶେଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଦିଗନ୍ତ ଛୁଆଁ ବାଟରୁ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ ନିଜକୁ। ଆଦର୍ଶରୁ, ସଂଘର୍ଷରୁ, ସମ୍ଭାବନାରୁ, ନାନାବିଧ ନେଣ ଦେଣ ଜୀବନ ଉତ୍ସବରୁ ନିଜକୁ କରିନେବାକୁ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ତେବେ ସିନା ସମାଜରେ ଆଗାମୀ ଆଗନ୍ତୁକର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଜଣେଇବାକୁ ହେବ ବିଦାୟ। ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଜଣେଇବାକୁ ହେବ ବିଦାୟ। ସମ୍ଭାଷଣ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କରିବାକୁ ହେବ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କର, ଭଲ ପାଇବାର ଋଣ ସ୍ୱୀକରଣ। ଜାଣତ କି ଅଜାଣତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କୃତାଞ୍ଜଳି ଫୁଟେ। ମାଗି ନେବାକୁ ହେବ କ୍ଷମା ସକଳ ଦୋଷର। ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ମନେ ମନେ ଏକାନ୍ତ ଗୋପନେ। ନା ଅଜଣା ସେହି ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ, କଜଳପାତି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ମାୟାବୀ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ମୋ ସମୟ ସ୍ୱପ୍ନମୟ, ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ଅନ୍ତ ଚେତନା, ମୁକୁଳିତ କରିଥିଲେ ଭାବ ଦିଗ୍ବଳୟ। ସେମାନଙ୍କ ଐକାନ୍ତିକ ବନ୍ଧନର ଅବଦାନେ ଚିର ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ପ୍ରାଣ ମୋର ଥର ଥର ଅଶ୍ରୁ ଆବେଗରେ ସମ୍ଭାଷିବ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବିଦାୟ ବିଦାୟ। ପ୍ରାଣ ମୋର ଥର ଥର ଅଶ୍ରୁ ଆବେଗରେ ସମ୍ଭାଷିବ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବିଦାୟ ବିଦାୟ। ଫେରିବା ଆଗରୁ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଦେବାକୁ ହେବ ବାବୁରେ, ରଖିଗଲି ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ଧ୍ୱଜ ଦଣ୍ଡ। ରଖିଗଲି ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ଧ୍ୱଜା ଦଣ୍ଡ। ପାଟକନାରେ ବନ୍ଧା ଟୁକୁରାଏ ହୀରା, ଯାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ ଲଙ୍ଘି ପାରିଲି ବିପୁଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଚାଲି ପାରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପଥ। ଆଜି ସେ ତୋର ଉତ୍ତରାଧିକାର। ସମ୍ଭାଳି ରଖିବୁ ତାକୁ, କରିବୁନି କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା। ଫେରିବା ଆଗରୁ କରିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ। ଝାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ ସବୁ ମଳି ଧୂଳି, ପୋଛି ଦେବାକୁ ହେବ ସବୁ କ୍ଷତ ଦାଗ ଚିହ୍ନ। ମନକୁ କରିନେବାକୁ ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ତେବେ ତ କହିହେବ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ, ହେ ମହିମାମୟ ଶେଷ ଲଗ୍ନ ଆସ ବିରାଜିତ ହୁଅ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର। ହେ ମହିମାମୟ ଶେଷ ଲଗ୍ନ ଆସ ବିରାଜିତ ହୁଅ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ବନସ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧା ଫୁଟା ଫୁଲ କବିତା ସଂକଳନସ୍ଥ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଦେଲି। ଆଜିର এই ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।